देखो ठीक अच्छे आपण से बसंत मु देखि न देखो व्यस्त हमारे किसी ना बीपी टी लो जाए छड़ा पेटर गैस प्रोब्लेम जो मुंड बुले एवं छाती पेन हो नियंतु ए मेडिसिन टा नहीं आसबे अंतत 3 ରୁ 4 घंटा बेड रेस्ट नेबा को हेबो नियंतु थैंक यू डॉक्टर हम जाओ अपन के बस्ता मु मेडिसिन नहीं चली आस किछि खराब भाबेन मैडम आपण को विष पोशाक देखिला होची आपण कोनसी मानसिक चापरे अछंती हाथ रे संखा पिनछंती मथारे सिंदूर पिनछंती अंतत एते राति रे आपण आपण को दियर को संगे मेडिकल आछंती घरे कोन आपण को स्वामी ना हंती स्वामी देखंतु मु जने डॉक्टर रोगी रो मुह को देखि मो रोग निरूपण करे ता छडा आपण को देखिला होची आपण कोनसी टेंशन अछंती कहंतु जदि मो द्वारा संभव होए म आपण को निश्चिंत सहाय्य करबी आपण सत कहते सर आपण मते सहाय्य करबे आपण को नर्सिंग होम रे मते कोठी छोटिया चाकरी देई परबे विश्वास करतु सर शिक्षा तो योग्यता मोर अने जे कोनसी काम को करि परिबे हेले आपण को दियर कोन करंती से पुलिस चाकरी पे इंटरव्यू दउचंती दीदी थर पास पे करचंती हेले 2 लाख टका लांच नहले चाकरी होबनी बोली कहउचंती सर प्लीज नर्सिंग होम रे मते कोठी चाकरी दियंतु विश्वास करतु मो दियर चाकरी पाई गेला पर मी चाकरी छाड़ी देबी हेले आपण को स्वामी सप्ताह आज मो पर पर ही जाई सर मो स्वामी मते भूल बुझी घर बाहर कर देचंती किंतु काहे की कोन परिचय तमे कोन से अपराध न करी म आज अपराधी हे जाई सर सुनबे सर ताले सुनंतु बंधु आपण को जीवन कहानी सुनी सारिबा परे जे कोन सी पत्थर लोक रे छाती तरळी जबा स्वाभाविक रियली वेरी ट्रेजेडी सेति पई म आपण को चाकरी दबा को राजी कहले सर आपण सत कहउछथि आपण मते चाकरी करले देबे खाली सेति कि नही आपण को दियर को चाकरी पई 2 लाख टंका मध्य देबी आपण सत कहउछथि सर आपण मते 2 लाख टका सहायता करिवे यस ऑफ कोर्स किंतु गोटे कंडीशन में सर कोन तो सर की कंडीशन टा हला तुमको मो सहित आम घर को मो स्त्री हे दिबा को हेबो छी 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 एते मीडिया पण समस्त कहंती डॉक्टर माने होतन दित्य इच्छा अरे मु कहती आपण जणे इतान मैडम मते टिके बुझबा को चेष्टा करंतु कोन बुझे ना आपण जे जन अफसाय नारी को सहारा दबा बदल रे ना देह सदा व्यापार करि पारे से भली नारी रवि लक्ष्मण को कोन बुझाइबो कुह जते पारुच सेते कहि जाओ आ जदि पारुच तम बादर जोता काढी मते मन शांति हेबा जाय मारो हेले मते मना करंतुनी देखो एटा पागल हो जाइछथि एटा मैक्सिमम ले हमें भी पागल हो जिबा चलो जते छिते मरबा हमें जगह ठेक जिबा चली जीव कुआडे चली जीव राति पहले तुमको जेतबे प्रश्न ऊपर प्रश्न पचारिबे ए संख्या सिंदूर तुम कहा पाई पिंदिच कहा को कहबो ये तुम स्वामी देखंतु मैडम एक कथा मु कहूनी ए लोक माने जहा कहबे सेही कथा मु कहूची एमितिरे जे तुमको मिछ अपवाद देई तुम घर तुमको बाहर कर देई गाड़ी जेतबे तुम दियर भाउज एका संगे रे रहिबो तुम दियर मुंड टेकी बाट चली परिबे तो तमे कहू तो मो स्वामी को ना बिदितरा संतोष से को मु बुझी देबी तो भाई मिथे मिथे का स्त्री रो अभिनय करबी ए बाबू ए तू भला बहु कोला हिंदू वाला बहु ए एमिति कोन तो तम करबी केमिति ना ना कोन तो परिस्थिति एमिति पाप काम करि परि पाप नहे मैडम परम पुण्य बोली कहंतु एतिकी टिकी आपणकर त्याग पई दुईटा जीवन बंची जाई परिबो ताला आपण भलो से देखि बाहा जाना नहीं किंतु मो बाहा को चाहे ना
ডক্টর তাহলে ଆପଣ ଭଲ ଯଦି କି ବାହା ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ 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 ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୋ ଡାଡି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ ହେଲେ ଏ 2 ମାସ ହବ ମତେ ସିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନର୍କକୁ ଟାଣି ଆଣିବି କେମିତି ତମେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ଡାଡି ମମିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରେ ରାତି କଟେଇବେ ଗୋଟାଏ ବେଡରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଅନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ଶୁଅନ୍ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଅନ୍ତିନି ମା ପୁଅ ଶୁଅନ୍ତିନି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆପଣ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତା ଛଡା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଦାର ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଏତିକି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ନଈସରେ ପଡିଥିବା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପଥର ଜାଣେ ନା ସମୟର ନଈସଟା ମତେ କୁଆଡେ ଟାଣି ନବ ତଥାପି ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ବିକାଶ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଭାଉଜ ତମେ ଆକାଶ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ଲୁହରେ ଲେଖା ସୁଖ ଖୁସିରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଆକୁ ହରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବଡ ହେଲି ସୁଖ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଯେ ସୁଖ ବଦଳରେ ମୋ ପାଇଁ ଲୁହ ମିଳିଲା ତମେ କହୁନ ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲୁହ ଆଉ ଲୁହ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ ସେ ପାଇବ କୋଉଠୁ ପାଇବ ସେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଗପ
ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଭାଇ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତା ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ। କୁହନି ଯଦି ମୋ ଭାଇର କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ଭାଇ। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ବରଂ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ତଥାପି ମୋ ଭାଇର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହଉ ଭାଇ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇ ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ? ଦି ଦିନ ହେଲାଣି କାହ୍ନା କୋଚର ସେ ଖାଲି ବାଉଳି ଦେଉଛି। ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତନି। କାହ୍ନାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ବୋହୁ ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ 2,00,000 ଟଙ୍କା 2 ଦିନ ଭିତରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ନହେଲେ ଆମେ ଜଣକଟା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବୁ। କଣ କହିଲ ତୁମେ? ମୌସୁମୀ କଣ ତମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା? ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ତମେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? अरे ऐसे कष्ट दबा पूर्व तबे हमको मारे दो न मेडिकल जा तो सब ठीक हो जीवो। नहीं बेटा मेडिकल बहुत अच्छी जा पैसा देवी खाइबा तू पैसा मो पाखे मात्र 500 टंका बाटर मो काना को पाउरी से किणिकी दबो आसुती सरिता मो काना तुमको लगिला डेरी कौन सुनी अपा अपन तो सुनी लेडी जाती है अपा अपन 100 टंका रखंतु आम कान्हा को बाटर गला बेले जे कोन खुआई दे ताके मेडिकल नहीं दिबो पिलाटार देह बहुत सीरियस हो अरे हमर से घर को तेरी बा डेरी हुए जब तब भाई असली कहबो से मेडिकल जीवे आज्ञा अपा प्रीता एमती गोटाए आइट जे खेले समस्त सांगे नुआ नुआ गेम कारण मु मनीष नुह मु गोटे बेईमान नंबर 1 से मो हाथ मो शिकारता छड़ाई नहीं आज से अपमान प्रतिशोध देवाई तो स्त्रीटा तोटू केमी अलग करदेली तो परिवार केमी साकार करदेली आगू देखू जयंत दास तो अवस्था मुझे करी तू केवल मरी मरी बचू केवल मरी मरी बचू मौसुमी मेडिकल जाइलु
କ'ଣ କହିଲୁ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମେଡିକାଲ ଯିବି ମାନେ ଏ ଅନ୍ଧ ଜୟଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ସେ ଇଡେନ୍ଟା ମରିଗଲେ ବି ମୋର ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କେବଳ ତାକୁ ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ କଲବଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦା ଏ ଘରକୁ ମୋତେ ବୋହୂ କରିକି ପଠେଇଛି। ବାବା ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆଗ ତମେ କହିଲ ଆମ ପ୍ୟାନ୍ଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ତୋ ଭାଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ବେଇବାନିଆଟା? ତୋ ଦେହସୁର ଏଇନା ଆସିଥିଲା, ବୁଝିଲୁ? ତା ପୁଅର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି? ଆଚ୍ଛା ତା ପୁଅକୁ କ'ଣ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ନା ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏମିତି ପୁରା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଲି ଯେ, ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଦେହସୁରଟା ଯାଇକି ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣି ସେ 100ଟା ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଦବେଇ ଦବ। ତାପରେ ନା ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ନା ସେ 100 ଜୟନ୍ତ ଦାସର ଆଖିଟା ଭଲ ହବ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧ। ସନାତନ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାପା। ହେଲେ ମଉସା? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମଉସା ନମସ୍କାର। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମଉସା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବକ ବକ ନେଇ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ମାର। ମୁଁ ଏଇଠି କଲି କଥା କହୁଛ ମା? ଝିଅ ଘରକୁ ବାପାଟା ଆସିଛି, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଆସିଛି। ଓ ବୁଝିଗଲି, ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ଏ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ମା ଅଭାବୀ ଲୋକଟା ଆସିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ଝିଅ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡିଗଲା ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମା ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି, ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଗଣେଶ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଜୁଆଇଁ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଲୁଗା ଧରି ଆସିଛି। ହେଲେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆପଣ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଶୁଣ ସେଇଠି ଚାହିଁଟେ କହ, ଗରମ ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏସି ପବନଟା ବାଜୁନି ସେଠି ଠିଆ ହଉନୁ। ଉପରେ ବି ପଙ୍ଖା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମଉସା, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମୌସୁମୀ। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆଜି ନୂଆ କରି ଆସିଛି ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମା ଟିକେ ଗଲୁ ବଡ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦବୁ। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ତ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କହୁଛୁ? ତମେ ସେମିତି କହିବନି। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ, ହେଲେ ମଉସା ସତ କଥାଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତା ଆଖି ଦିଟା କେମିତି ଅନ୍ଧ ହେଲା ଯେ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଖି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଛ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ କେବେ ଏହି କାମ କରିପାରିଲା? ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋ ଝିଅ ଏହି କାମ କରିପାରିବନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମଉସା, ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ଦିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଘରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ବାବୁ ଆପଣ କଣ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ, ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର। ସିଏ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି ବାବୁ। ସିଏ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଲ ମଉସା, ଭାବିଥିଲୁ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଜଣେ ଆସ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ରହିବୁ, ମଟନ ଭାତ ହବ, ଚାରିପାରିଦିନ ଗେଫା ଗେଫି କରିକି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ସବୁ ହସ ଖୁସି ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ମୌସୁମୀ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା। ଯଦି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ମୁଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ଏଇନା ମଉସା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। କହିଲୁ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ଅଛି? ବରଂ ଆମେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ ପାଇଁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଭାଇ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା
ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? କୋଉଠୁ ଆଣିବା କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାପରେ କଣ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ରୋଡ କରେରେ ଭିକ ମାଗିବି। ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ଆଖି ଭଲ କରିବି। ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ମୁଁ ଆଖି ଭଲ କରିବି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ଏ ଗରିବ ବାପାଟା ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଝିଅର ସୁଖ ଟିକେ ଦେଖିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେଇ ଝିଅ ତା ବାପାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଅଭିଶାପ। ବିଶ୍ୱାସୀଘାତିନୀର ଯେମିତି ମରଣ ହେଇଥାଏ। ମଉସା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମତେ ବି କାନ୍ଦ ଆସୁଛି। କନ୍ଦାକଟା କଲେ କଣ କିଛି ମିଳିବ? ଏ ସୁନା ଘରଟାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚୁନା କରିକି ପଳେଇଲା। ଏବଂ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ନାଇଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ସେଇଦିନ ଖାଇବି ଯୋଉଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଝିଅର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖିବ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ। ହଁ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବି, ବିକ୍ରି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଅଲେକେଣି ଜାଣି ମୋଠୁ ମରିଗଲା। ଗଲା ବୁଝୁଛୁନି। ଇଏ ବି ଶଳା ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆମକୁ ଦବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଶୁଣି, ଆମେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଧରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ଲକ୍ଷେକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଲକ୍ଷେ। ଏଇ ମାନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଛରେ ମାନେ କଣ ଏଇଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ମଉଜାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲ। ତମେ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ତମେ ମାନେ ହେଲ ଚହରର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମଣିଷର ଲୋକ। ନକରି ଭୟରେ ତମେ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁତାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲ। ତମେ ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ବର୍ବାଦ ଆପଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ଏବେ ନୁହେଁ ନର୍ତ୍ତମ। ମତେ ଆଗ କୁହ କୋଉଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? হারাম দাদা হারাম দাদা কোনটি লুচি তোমার হারাম দাদা তু মোর 20 কোটি টঙ্কার ব্রাউন সুগারକୁ ଏହି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ହାରାମ ଦାଦା। ମୁଁ ତତେ ହେତିକି ବେଳୁ ଡାକୁଛି, ତୁ କଣ ଚାଲି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ଜମିଦାର ଘର ଛୁଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଥର ଡାକିଲେ ଯଦି ସିଏ ନ ଶୁଣେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପିତଟା ଚଢ଼ିଯାଏ। ତୁ ଛଡ଼ାଟି ମରିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଗାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମା ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କରେ କୌନ ସାଲା ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଗୋଳୁ ମାଇଲେ ଦିବସରୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରେ
ତମେ ଠିକ କହିଛ ଦାସେ। এই ଶଳାଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ଆବେ ମୋର 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଚନ୍ଦନ କଲିକି ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ନାଇଁ ଆବେ ହାରାମ ଦାଦା, ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରୀତମ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆଇଟମ ଯିଏ ଖେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍। ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ହାରାମ ଦାଦା, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ନମ୍ବର
ସାର୍ ମୋ ନା ଗୌତମ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏ ସହର ସାହା ବୁଲିଲି ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲିନି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। କୋଉ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆ ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୋ ରୋଗୀର ବାପାଟା ମରିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନେଉଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଉଠ। ମୋ ପୁଅକୁ ଭିତରୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ତମକୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଠି ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି ଚାକିରି କରିବ। ଓକେ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କ'ଣ କହିଗଲେ ଏଠି ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୋ ରୋଗୀର ବାପାଟା ମରିଯିବ। କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ବିଏ ପାସ୍। ବିଏ ପାସ୍ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଯୋଉ ଦୁନିଆ ଦେଖୁନ, এই ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ନାହିଁ। ତଥାପି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁକି ଦୟାର ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଟେକ୍ କେୟାର ଭାବରେ ରଖିବି। ସାର୍ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର କେୟାରଟେକର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ? ହଁ, ତମକୁ ମାସକୁ ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। এই নিও 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ରଖ। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିଦେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ କହିବେ ପୁଣି ମୁଁ କରିପାରିବିନି? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖ, ସେଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପଡିଛି। ସେଇ ବାଡି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଅଛି। ସେ ବସ୍ତାଟା ସେଇ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇକି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ କଥା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆଇଟମ୍ ଯିଏ ଖେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍। କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ନମ୍ବର 1। ଦେଖିଲ ଏ ଶଳାଟାକୁ କେମିତି ଫସେଇ ଦେଲି? ସାର୍ ସାର୍ କାହାର ବଡି ଘଉଡ଼ି ଆସିଲ କାହିଁକି? ସାର୍ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ମଟର କରି ଚକା ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏତକ କାମ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଏଥର ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। এই ଟିକକ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ରଖିବି। 1,000 ଟଙ୍କାରେ ତମକୁ ମୁଁ ଦରମା ଦେବି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ରାତାରାତ ବଡ ଲୋକ ବନେଇ ଦେବି। ବଡ ଲୋକ ଆରେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସେ ଚାକିରି, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସେ ବଡ ଲୋକ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ବରଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇକି ରିକ୍ସା ଟାଣିବି, ବୁଲିକିରି କରିବ ଯେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। এই ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବା ତମେ କହୁଥିଲ ତମ ବାପା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେଇପାରୁନ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତମର ସେଇ ବାପା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବେ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ତ? ତମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଉତ୍ତର ଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି ସାର୍। ତାହେଲେ
ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଧର ଏ ଟଙ୍କା, ଉଠା ସେ ଲାଶ। ଆଉ ହଁ ଗୌତମ, ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ତମେ ଏଇଠି ଯାହା ବି କରୁଛ ସବୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ। ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଗୌତମ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ପାପ କରୁଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ରଖିଲା ବାପାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ସାର୍, ରାଜି। राति की सुधा तुम जमी बड़े चाकरी की चाकर आनी हेले कहीं मो कथा सुनना बाप जमी कि पुओ सेमी अजी आसुनी आज तांकर जीवी को मोर भी जमा सुनी माधवी माधवी अरे तुम एठी ठिया जा मु एते डाकु तो असत सुनि पारुनो माधवी अरे हमने टेंशन दिला पड़ला तुझा की टेंशन अछि तमे जानि न हां जानि न तमे मु कोन ज्योतिष तब मुह देखि कहबी तमे काई टेंशन न जति न जानि पड़छ ताले आज ए घरे काम धंदा सब कर कौन माने माने कोन गछरे फूल दरे पानी दबा तू आरंभ करी ए घरे रोसई होबा पर्यंत सब बल तले में खाइबा कोन होटल खाइबो बस होटल रे कौन कहबे मम्मी आमे होटल ले खाइबू श्रीमंदिर परिके घर आ लक्ष्मी स्वरूप मा खाऊ खाऊ आमे होटल ले खाइबू होटल ले खाइबो नि तो बापा को दी जन देखो कहती गोटे चाकर की चाकर दिया ए केही मो कथा सुन सुन मो कहि दउ जदि ए घर को आज रे चाकर की चाकर न आसे ताले रात्रि की रोसई बास सब बंद सुन बहुत टिफिन गेट कर साची शीघ्र फ्रेश होई खाइ दो डैडी आज जेमिति हेले भी हमको घर को गोटे चाकर की चाकरानी आनिबा को पड़िबो ता नले आपण जानि छथि मम्मी जोटा बुझी दिबो सेया तू सेति पई जबरदस्त होले दी चाकर ऑलरेडी आसी सारी तमने गेट रे जो लोकोटा ठिया छि से लोकोटा अरे हो एडवांस रखना भी नहीं ताले आपण एकदा मम्मी के लुचेले कांकी मम्मी की सस्पेंस रखी थी ता पाखरे ठीक अछि तू जा मां का तो तापे लड़का पट्टी दो ओके डैड मासुच रघु अरे बाहर का ठिया लो भीतर को आ
ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଘରର ଲୋକମାନେ ତତେ ଇଆଡୁ ସାଡୁ କରିବେ, ତତେ ବାଜିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କାମ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ଏ ଘରେ କାହିଁକି ମତେ କଣ କହିବ? ତାହେଲେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବାବୁ। ମୋ ହଉ 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 ହେଲା ହେଲା। ତୁ ସକାଳୁ ଆସିବୁନି କିଛି ଖାଇ ନଥିବୁ, ତୁ ଏଠି ବ ମୁଁ ମା କାହିଁକି ତୋ ଜଳିକା ପଠେଇ ଦଉଛି। ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିତ୍ ପାଖରୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଖାଇବାଟା ଖାଇବି। बढ़िया बेले को प्लेटटा मो हाथ खसी पड़ला। ठीक अछि मु आउथर नहीं रखछि न रे। औ ठीक अछि तमे नेता मत प्रभु विषय बुझाई दियो। मो बोमा हाथ रे आउटे प्लेट जलखा पड़छि तमे बुझाई पड़ा विश्वस्त चाकर होई रहिबाकू तमे एथरे विश्वस्त चाकर हेई रहि परिबोनी। काहे की रहि परिबेनी? काहे की तमे भले भाबे जानिछ मते पचारिबा दरकार नै। उत्तरटा तम पाखरे अछि। 20 वर्ष होला मु खोजी चालिछि जे खोजी चालिछि एले আজি পর্যন্ত মু কিছু জানি পারু किसी जानिबा दरकार नै। जेते शिक्षा करछे एखरु कहरि जा कारण तम भली गोटे अमनिष पशुको देखिले मोर तोरी निया लागि जाउची। से अमनिष पशु दिले तमर स्वामी दिला। स्वामी स्वामी कहा को कह जाए तमे कहि परिबो? जो स्वामी मतो तो पाई पाई कि निज विवाहित स्त्री के पर पुरुष पाखे भेटी देई दिए ताको स्वामी कह जाए ताको अमनिष पशु कह जाए। मानुची तमर गोटे भल स्वामी हेई पारिलिनी सत एले मु अमनिष पशु नुहे। मो पाखरे यथेष्ट मनिष बनिया अछि। अरे से मनिषर कर्तव्य करबा को जाई 6 मासर छुआर बापा माई बड़ करिछि ताको पाठ पढ़ाइछि हाथ को दिया तो करिछि। थाओ तम से अभिनय से बंद करो कारण तम भली चाकर माने एमती अनेक अभिनय कर सब अभिनय को देखा मो पाखे समय मो कहूँ ए घरे कहीं जाना पूर्व शीघ्र एसे चली जाओ आउ मारी देबो। अरे मारी दिया मते मु तो एते मारू मारू बचुची एले तमरी हाथरू मारिला मो मुक्ति पाइथिबे एले मते ए घर बाहर कर दियनी बाहर कर दियनी ए घरू ए कामा करूची कहबा जदी तम गोड़ तळे पड़ुची। ठीक अच्छे तमें घरे रही किंतु गोटाए सप्त जगन्नाथ गलार गाई कहूची तमरा सब सप्तरे मु राची। मु मो स्वामी पुओ पोहू को नहीं संसार कर रही से जमी केवे भी न जानती भविष्य में केवे भी कहबनी अतीत में तमें मो स्वामी थिल बोली। माधवी नुहे मैडम बोली कह तमें नुहे आपण बोली कह चाकर चाकराणी मान घर मालिक मालिकाणी मान कौन संबोधन कर से कथा कौन तमें जान मोर भूल है गला मैडम अपन को अनेक दिन भीतर देखा ही नथिला तो आज देखा ही गला तेरे मोर भूली गले पर चाकरे बतबे आज तो अपन मा मालिक आली मु अपन को चाकर। ठीक अच्छे तमें अपेक्षा करो मु बोघ हाथ तुम जलखा पठे।
ଥାଉ ମା ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ କଣ ନେବୁ ତୋ ହାତରୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ମା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ରହ ଆଉ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଖାଦ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଶୁଣ ମା ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବୁ Papa. ତମେ ବୁଝିପାରିବ ବାପା କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ସତ ସେଦିନ ଜନକାନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ସତୀତ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ସତୀତ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କେବଳ ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଦିନ ଜୀବନରେ ଆଉ ତୁ ବାରବାସୀ ଚଳେଇବଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସେ ଶିକାରୀର ଶିକାର ହେଇସାରିଥିବୁ ମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ତୋ ଖଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ତୋ ଭଳି କେହି ଗାଡ଼ି ରହିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁନାର ତୋ ଚାରିକାର କରିଦେବ ତୋ ଖଟି ଚିପି ଏଠି ମାରିଦେବି ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ବାପା ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ ଏ ଘରର ରାଜରାଣୀ ମୁଁ ତମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଅ ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା ଆଉ ଜୀବନରେ କେମିତି ଭୁଲ କରିବିନି ଜମା କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ଏ ଗାଧା ଧରୁଛି ତାପରେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଘରେ କାହାରି ଆଗରେ ତମେ କହିବନି ମୁଁ ତମ ବାପା ବୋଲି କଣ କହିଲ ତମେ ବାପା ଏখানে ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବିନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ ତମକୁ ବାପ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବିନି ହେଲେ ବାପା ତମକୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆସ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ନିୟମ କର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ନିୟମ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିବି ତମେ ବି ମୋ କଥା ରଖିବି ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ବେଳେ ମୁଠାଏ ଅଇଁଠା ଭାତ ତମର ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦବ ସେ ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବି ଖାଇ
ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ମୁଁ ପୁନର୍ଶନ କରିବି। ଠିକ ବାପା ମୋ କଥା ରଖିବ ନା? ରଖିବି ମା, ହେଲେ ମତେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଘରେ କାହାରି ଆଗରେ କେତେବେଳେ କହିବନି ମୁଁ ତମ ବାପା ବୋଲି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବିନି ନା? ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବିନି, ହେଲେ କଣ ବୋଲି ଡାକିବି? ଏ ଘରର ରଘୁଆ ଚାକର। ପାରିବିନି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଚାକର ବୋଲି ପରିଚୟ ତମକୁ ଏ ରଘୁଆ ଚାକର ନାରାୟଣ। ବାପା ଶେଷରେ ରାଣ ପକେଇଦେଲ ନା, ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବିନି, କହିବି ରଘୁଆ ଚାକର। ଚାକର ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଏ ରଘୁଆ ଚାକର, ଏ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଇଁଠାକୁ ଗୋଟେଇ ତମେ ତମ ଚାକର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଟା ତମକୁ ତମ ବାବୁଆଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣ କଣ ଦେଶୀର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଆଣୀ? एते टेंशन रे अछंदी काईगी टेंशन नेबिनी हेलो सी मते आंगुठी देखाई कहले नरोत्तम दास को संगीत मास्टर घरे रखी जे ता बढ़िला झियो पाखरे 5 मास होला रखी किए कहूची जे हां का जीवन आगा अछि कहबा को मते कोन खाइया को दोछ अरे नरोत्तम मौसा ने खाइया को दोछ तमे माने किए मते कहबा को कहलो मोदी सामना रे क्या कहबो तम मुंह मारी के जदी मौका न कर देछि अरे ना तो मौसा आउ नुह मु एथरा हम गां को चली आपण गां को चली कि ने जितने साल कोन अरे मो चरित्र सर्टिफिकेट रे कोला ना गलो नहीं अरे आज घुमाउ की ताले निया उठिबो पहुंचना तुमको पता नहीं ये गांव के केते नहीं केते कथा कहली आपण जदी चाली जिवे तमे सही पारिबो तो मो सापनटा अथारे रहि जीवनी हां तमे एतिकी मो संगीत शिक्षा एतिकी थाउ काई मु एथरा मो गां को चली अरे मु जो भाबिची मो झियो विश्व रे 1 नंबर हेई गिनीज बुक रे रेकॉर्ड करिवो सेटा मो पूरा है
कौन मौसा आपण मु ए ट्रेनिंग फेनिंग आ देई परिबिनी मु एथरा हम गां को मोर पूरा रही सपनटा आपण जेमिति होउची मो बिड़ा को संगीत शिक्षा दियो बापा के कोन कहउछन जे जे जा कहबे कोन मु किते सीता को पर अग्नि परीक्षा देई कहबी मु होची नंबर 1 साबित मु ए अपने घास कहबी घास देई कहबी ए जुगर सत्यवान तमरा आउ कहानी परीक्षा दबा दरकार नाही मु जानिची मो झियो बिना गोटा पितल माठिया आउ तमे हो 24 कैरेट सुना ए बडे बडे सारे आज्ञा आपण आ दिबा दरकार नाही आपण मो झियो को ट्रेनिंग आउ बापा कहउतले समय क्या ओ आपण कोन कहउतले का दिल्ली कंपटीशन में मो झियो भाग नबो बोली आगे कहउतली जे आउ न काई आउ इच्छा नहीं मला कोन कई आजी घरे अछि गाँ लोक एते नाही एते कथा कहउछन काली जेतले आपण झियो को नेकी दिल्ली जिबी 3 दिन नु जदी 4 दिन हेजिबो ए गाँ लोक केते नाही केते कथा कहबो आपण सही पारिले तो से झिया कहउची कहू मोर आदि किछि परवा नाही आउ होवन मु एतरा हम गाँ को चल बापा तमे जाओ तमे जाओ ना तमे टिकट को सारो हां एदी सारे जिए जा कहउची कहू मु जाउची ए झियो ऑनलाइन में फ्लाइट टिकट कर देबी तू आ घंटा खंडे प्रैक्टिस करता अंदर कलापति की आग्रह बुझिलो मु तो भाबुची पूर्व जन्म रे बोधे मु तो अतंकर ऋणी थी आ ए जन्म रे मो तम्मुको मोर समस्त कला देई ऋण मुक्त होई मो बाटरे चालीबे खड़ गइले से आपण जानले दिबे कांदने बिना पाई ओ नो सर तमर ढल ढल राखीर छड़ छड़ लुह देखी खाली उठुची आ मोर उठिले ना तम परि 7 जण भी थय करि परिबे माने कोन उठुची सर ओहो थरे कोह उठियो माने मो बीपी टा बढ़ी जाए आ बीपी बढ़िला ना मु कहार की माने नहीं खाली कुत्ती भी सर जदी काटिबो काटे ठीक है मु जानि पारेनी काहा को कोउतरे कुतुची हातेरे ना सेंगारे सर आपण जेमिति कुटिले भी मु मैनेज कर लेबी सर काहेकि ना ए किछि दिन मु आपनका संगे रहिला पर ना सने सपने सगरे मु केवल आपनको देखुची सर बिना बिरवर कोन रे सारा भी तो कोना छी काम करछि रे जा लगी जा मुझे दिखे किछि नाही बिना पानी ओ नो सर मोर फुल पानी हेले मो ना बिना पानी कोने कथा कहबी सर सर मते एकुटिया देखि आपन किछि लागुनी लागू छु हां मोर देहटा कोन कोन हे जाउ आपण सब कहते सर सब कहते सर आपण मते टच कर सरिया परे मते जमति लागुची आपण को कला धीरे धीरे मते भिजै दउचे सर तेने ठीक सही लागू छु लागुची तेले कोन करी सर मोर समस्त कला तम देह को धीरे धीरे प्रवेश करू छु ओ सर मते लागुची आई लव यू बिना पानी आई लव यू I love you. Divana heroes, ni more heroine. Bahna ke te karu chu beauty queen. Moi divana heroes, ni more heroine. Bahna ke te karu chu beauty queen.
ତାହେଲେ କଲମ୍ବିଆ ଜାମ୍ବିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ରହସ୍ ডায়াল করতেবা নম্বরটি বর্তমান ব্যস্ত আবে ব্যস্ত ଅଛି হ্যাঁ আবে এই সঙ্গীত শিক্ষা হଉଛି বাবা চুপ କହିଲା କ'ଣ ନା ବାପା ଏରେ ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ଏଠି ଦେଖିବୁ ଏଇନା ଆମର କିଛି ପାପ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର କିଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ରାଗ ଶିଖଉଥିଲେ ନା। ଆରେ ପାପ ନାହିଁ ତା ଗାଲୁକୁ ତୋ ମୁହଁ ଏଇଟା କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କିରେ ପଇସା ଆବେ ଯାଉ ଆପଣ ଏତେ ହାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ଏ ଏରିଆରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ବାପା କାନା ଚୋପା ସାରୁ କେମିତି କଲେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଧାରେ ରହିଯିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ଯିବ ନା ଆଉ ଅଧାରେ ରହିଯିବ କାହିଁକି ଆବେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନା ସାରେ ପାଧାନି ସା ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତଟା ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି ନା ପୁରା ପୁରା କରିକି ଯିବି ନା ଟିକେ କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ସ୍କେଲ ତୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ ତାହେଲେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶଳା ମୁଁ ଶଳା କି ମିଛ ବାପା କାନା ଚୋପା